الرجيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوا على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ اس میں پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے دو چیزیں بھیجی ہیں اپنی جانب سے، ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انسان کو کسی ہدایت کی ضرورت پڑے گی اور پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ پہلے تو بنیادی سوال یہی ہے، کیا کوئی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے؟ تو دنیا کا ہر شخص اس بات سے اتفاق کرے گا کہ زندگی بغیر کسی گائیڈ لائن کے نہیں چل سکتی۔ زندگی چلانے کے لیے ایک گائیڈ لائن ضروری ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، اور وہ گائیڈ لائن کدھر لے جانے والی ہو؟ وہ گائیڈ لائن اضطراب کی طرف لے جانے والی نہ ہو بلکہ سکون کی طرف لے جانے والی ہو۔ وہ گائیڈ لائن پریشانیوں کی طرف لے جانے والی نہ ہو بلکہ آسانیوں کی طرف لے جانے والی ہو۔ وہ گائیڈ لائن نفرتوں کی طرف لے جانے والی نہ ہو بلکہ محبتوں کی طرف لے جانے والی ہو۔ وہ گائیڈ لائن پراپرٹی کی عادلانہ تقسیم سے متعلق ہو، نہ کہ ایکسپلائٹیشن اور شوشن اور استحصال سے ہو۔ یعنی ایسی گائیڈ لائن ہوگی، اور وہ گائیڈ لائن کوئی کنٹری اپنے خاص طریقے سے بینیفٹ میں لے کے بنائے گا تو دوسرے کنٹری جس کو فائدہ نہیں ہوگا وہ پریشان ہوں گے، اور وہ اس گائیڈ لائن کو فالو نہیں کریں گے، اس قانون کو نہیں مانیں گے۔ کوئی کسی خاص قبیلے کو خیال میں رکھ کے اس قبیلے کے اگر جانکار کوئی کچھ قانون بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے قبیلے والے اس قانون کو نہ مانیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بات طے ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی قانون کو ماننا پڑے گا۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، وہ بھی زندگی میں کچھ ان لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہیں، اور یعنی انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ یا تو کنسٹرکٹیو ہے اور یا ڈسٹرکٹیو ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی بیٹا یا تعمیری ہے یا تخریبی ہے، یا اچھی چیز کے لیے ہے یا بری چیز کے لیے ہے۔ تو اب پورے دن یعنی میں کہتا ہوں آج کہتے ہیں سب سی ڈی، تو آپ سی ڈی سے یاد رکھیے، سی فار کنسٹرکٹیو، ڈی فار ڈسٹرکٹیو، کنسٹریکشن ڈسٹریکشن، ہے نا، بنانا بگاڑنا۔ تو اب دو طریقے کے دماغ ہیں، یا تو وہ دماغ کنسٹرکٹیو ہے یا دماغ ڈسٹرکٹیو ہے، یا تعمیری ہے یا تخریبی ہے۔ اب پورے دن کا ہر لمحہ، پورے دن میں 24 گھنٹے ہیں دن رات میں، آپ اس کو گھنٹوں کو، پھر گھنٹوں کو منٹ کو، اور منٹ کو پھر سیکنڈز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ سیکنڈ کی یونٹ کو ہی بچے ہمارے چھوٹی یونٹ سمجھتے ہیں۔ 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، لیکن بچوں ان سیکنڈ سے بھی چھوٹی یونٹ، یعنی وہ سیکنڈ بھی ہزاروں سیکنڈ سے مل کے بنا ہوا ہے، ملی سیکنڈ، اس میں کا بھی 1 ملی سیکنڈ بھی 1000واں حصہ ہے، مائکرو سیکنڈ۔
उस माइक्रो सेकेंड का भी हज़ारवां पार्ट नैनो सेकेंड, तो इसके भी लम्हों के भी छोटे पार्ट होते चले जा रहे हैं। हर लम्हे हमारा दिमाग तामीरी होगा कि तकरीबी होगा। अगर हमारा दिमाग तामीरी होगा तो उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होनी चाहिए वो तामीरी होनी चाहिए। तो आज तक दुनिया में कोई वो निज़ाम ना दे सका जहां सियासी से लेके माशी, माशी से लेके अखलाकी, अखलाकी से लेके अदालत, अदालत से लेके मोहब्बत, मोहब्बत से लेके उखुवत, उखुवत से लेके मवद्दत तक हर आदमी जो है जहाँ पे सुकून महसूस करे, वो सोसाइटी और वो मुआशरे का निज़ाम दुनिया नहीं दे सकी। दुनिया ने अगर कुछ तहकीक और कुछ रिसर्च के बाद किसी नतीजे पे पहुंची और कोई क़ानून बनाया कि ये चीज़ें मसलन खाना चाहिए और ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ दिनों की एडवांस रिसर्च के बाद हो सकता है उसमें कोई तब्दीली आ गई कि ये चीज़ों के फौरी कुछ फ़ायदे होते हैं लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं। ऐसे तमाम अमराज हैं, ऐसे तमाम मर्ज़ हैं। इसी तरीके से कानून की बात होती है। एक दूध भेजते मोहम्मद वाले। दुनिया की तारीख़ में इधर 100 सालों के अंदर जो बड़े रेवोल्यूशंस हुए हैं, तो आप उसमें अगर 1917 का रशियन रेवोल्यूशन देखें आप, तो रशियन रेवोल्यूशन में जो आप कम्युनिस्ट मिजाज की बात करते हैं, इसमें जब आप गहराई में जाएंगे, मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मेरे बच्चियों को कुछ ज़रूरत थी तो मैंने थोड़ा सा उसको देखा, तो कुल मिला के मजलिस तवील ना होने पावे, आप समझिए कि कहीं कोई महकम नज़रियात उनके आपस में नहीं बन पा रहे थे और 10-10 महीने और 12-12 महीने बाद नज़रियात चेंज हो रहे थे और परेशानियां होती चली जा रही थी। आप समझ रहे हैं? और किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते। दुनिया में हुकूमत के 2 तरीके के निज़ाम हैं, एक डेमोक्रेसी और एक डिक्टेटरशिप जो चली। कई लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप ख़राब है, जनता चुनेगी अपने बीच से, डेमोक्रेसी होगी। लेकिन जनता को ये शऊर होगा कि किसे चुनना चाहिए, ये इल्म होगा तभी तो डेमोक्रेसी की बात होगी, है ना। और दूसरी बात यह है कि जो जनता चुने, जो लोग चुने, उनका इल्मी और अक़ली मेयार क्या है। पता लगा एक आदमी अगर वो तामीरी जहनियत का इल्म उसके पास है तो वो 1000 वोटों को सही डायरेक्शन में मोड़ देगा, और एक आदमी अगर तकरीबी जहनियत का है तो 1000 वोटों को गलत डायरेक्शन में मोड़ देगा। अब ये पता लगा साहब कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुन करके आए हैं, आया इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी वो मक्कारियाँ शामिल हैं जहाँ से चंद लोग ऐसा निज़ाम बनाया कि वोट इनकी झोली में आ जाएं, चाहे ख़रीद के आ जाएं, चाहे शराब पिला के आ जाएं, चाहे जज्बात को भड़का के आ जाएं, लेकिन हम साहब हुकूमत में रहें। आपने देखा तो कुल मिलाकर के चाहे डिक्टेटरशिप के ज़रिए, चाहे बादशाहत के ज़रिए, चाहे डेमोक्रेसी के ज़रिए, और जब फिर आवाम का खून चूसा जाने लगा तो एक रिवोल्ट की आवाज़ हुई। रिवोल्ट की आवाज़ को दबाने के लिए एक पैरेलल लीडरशिप क्रिएट कर दी गई। ये सब पॉलिसीज़ होती हैं। दूसरा, एक मुजस्समा ले आया गया कि साहब ये आपकी हिमायत की बात करेगा, ताकि लोग ये समझें और उसके बाद वो चीज़ें डिवाइड होने लगें और वो पावर खुश हो जाए, यानी उसमें कुछ ना रह जाए। ये तमाम जहां में दुनिया में हुआ और तमाम कंट्रीज़ को गुलाम बनाया गया। तो दुनिया के इस्तराब अब तक का ये बता रहा है कि अगर आप दुनिया की कुछ सैकड़ों सालों की तारीख़ को देखें तो कौमों में और कबीलों में और लोगों में हमेशा इस्तराब की कैफियत रही, सुकून की कैफियत ना रही। सवाल उठता है कि ये सुकून कहाँ मिलेगा, ये, और उससे पहले तय ये करना पड़ेगा कि हमें सुकून कौन देगा। एक अलग तरह के टॉपिक है जो आपके बीच में 15-20 मिनट डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा कंसंट्रेशन पे करिए। हमें सुकून कौन देगा और कौन हमारी उस मशीनरी को पूरी तरीके से जानता है। जावेद भाई हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। एक ट्रांसफार्मर जिसने बनाया है वो ये जानता है कि ट्रांसफार्मर की नज़ाकतें क्या हैं, इसको कैसे रखना है। एक मोबाइल जिसने बनाया है वो उसके बाद वो उसके अंदर उनके कलपुर्जों को कैसे मेंटेन रखना है। गाड़ी आप लाते हैं, इसकी सर्विसिंग और उसके पूरा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, लेकिन ये कौन जानता है? उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, जिन्होंने डिज़ाइन किया है, जिन्होंने सिस्टम को बनाया है। तय ये हो गया कि किसी सिस्टम के बारे में असल बात वही जानेगा जिसने उस सिस्टम को बनाया है कि इसमें कौन कौन से एहतियात की ज़रूरत है।
اب انسان اپنے بارے میں غور کرے کہ خود انسان کو کس نے بنایا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کو کس نے بنایا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں جانا، بلکہ ہم کس سے جانتے ہیں؟ آنکھوں کے ذریعے جانتے ہیں۔ اور صاحب پہلے سرٹن برانچز تھیں، کچھ ہی برانچز تھیں، آپ جانتے ہیں میڈیکل سائنسز کی، لیکن آج آنکھ کے ڈاکٹر الگ۔ تشریف لے محمد آئی جاؤ اب پتہ یہ لگا کہ آنکھوں میں بھی اتنی برانچز ہوتی چلی جا رہی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب برانچز در برانچز علم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی کہے گا کہ ہم نے اپنی آنکھیں بنا لی، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ آنکھ اتفاقیہ بن گئی اس کاریگری کے ساتھ میں، اس آنکھ کی کاریگری یہ ہے کہ یہ آنکھ بیک وقت قریب کی چیز کو بھی دیکھ رہی ہے، اور یہ آنکھ بیک وقت دور کی چیز کو بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ آنکھ بیک ایک ہی وقت میں جو قریب کی چیز ہے اس پہ جو نقش و نگار ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہے، اس میں جو بال ہیں ان کے جو کلرز ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہے، اس میں آنکھ میں جو کلرز ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہے، کسی کے اگر چہرے پہ تل ہے تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی کس طرح بیٹھا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ قریب کے پیڑوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، دور کے پیڑوں کو بھی بیک وقت دیکھ رہے ہیں، پتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، پھولوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، کلیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ نگاہ ایک ہے، اس نگاہ میں کتنی کروڑوں نگاہیں ہیں جو آپ مطالعہ کر رہے ہیں، جو آپ کے بصارت ہے۔ یعنی یہ جو آپ نیچر کا مطالعہ کر رہے ہیں ان آنکھوں سے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب جب اتنی چیزوں کا یہ فوکس کہاں ہو رہا ہے؟ کہا صاحب یہ لینس کے ذریعے، تو دنیا بنا کے لے آئے نا سارے انٹلیکچوئل مل کے ایک ایسا لینس۔ کہا صاحب یہ نہیں کر سکتے، تھوڑا بہت اگر پاور کم ہو گئی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پیرلل آنے والی ریز کو اگر ایک جگہ سینٹرلائز کر دیا جائے، جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں انہی کے حساب سے بات کرنی چاہیے۔ یہ بچے کیا کرتے ہیں کہ ایک شیشہ لیتے ہیں اور کاغذ کے اوپر فوکس کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں کاغذ جلنے لگا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ پیرلل آنے والی ریز جو ہوتی ہے وہ سینٹرلائز ہو کر کے ساری انرجی کسی ایک پوائنٹ کے اوپر آ جاتی ہے۔ آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن آج اور اسی کانسیپٹ پہ دوربین کی باتیں ہیں، اسی کانسیپٹ پہ جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ نے فرمایا تھا اس وقت کہ 3000 گز دور کی چیز جو ہے وہ بالکل تھوڑے دور بالکل قریب نظر آئے گی۔ امام نے اپنا اس وقت بیان کیا 60-70 گز کی دوری پہ نظر آئے گی 3000 گز کی دوری چیز۔ امام کی یہ تھیوری تھی، اور اس تھیوری کو آپٹکس کی، جس سے کہ یہ لینسز بنے۔ اور آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی لینس ہی تو بنا معمولی بات ہے؟ جی نہیں، علم فلکیات کی یعنی ایسٹرونومی کی، اور جس سے آج دنیا نے ایک دن آپ کے بیچ میں ایک بات کہی تھی، شاید یہاں کہی ہے یا شاید لکھنؤ میں کسی مجلس میں، کہ 100 سال پہلے 1920 میں جو دنیا علم فلکیات کے بارے میں جانتی تھی، اور آج جو دنیا علم فلکیات یعنی تارے ستارے کہکشاؤں، ان کو کہتے ہیں ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی الگ ہے، ایسٹرونومی۔ تو ایسٹرونومی کے بارے میں جو جانتی ہے، میرے خیال میں 100 سال پہلے 1% بھی نہیں جانتی۔ 100 سال کا فرق یہ ہے، 100 گنا، 2 گنا، 4 گنا، 5 گنا، 10 گنا نہیں، 100 گنا، یعنی تب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی تیزی سے یہ کیسے بنا؟ یہ ساری جتنی اسٹڈی ہوئی کس وجہ سے ہوئی؟ آپ کہیں گے صاحب دوربینوں کی وجہ سے ہوئی۔ تو کہیں گے دوربین نہ ہوتی تو ہم چاند کی سطحوں کو کیسے دیکھتے؟ دوربین نہ ہوتی تو ہم منگل کو اور مارس کو کیسے دیکھتے؟ ان کی کیا لیئرز ہیں، کس طریقے سے دیکھتے تمام چیزوں کو ہم؟ تو ہم کسی چیز کے اوپر دور کی نہیں دیکھ سکتے تھے، دوربینیں نہ ہوتی۔ اس کا مطلب، اور دوربینوں کی پاور کو بڑھایا جانے لگا، اب بڑھتے بڑھتے ہبل ٹیلیسکوپ اور زیادہ ایڈوانس دوربینیں آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائسز بنا کر کے ہم کائنات کی وسعت کا مطالعہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ کتنی وسیع ترین کائنات ہے۔ لیکن یہ شروعات کیسی ہوئی؟ لینس سے ہوئی۔ اس لینس کا کانسیپٹ دینے والی شخصیت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سلسلہ در سلسلہ یہ بات پہنچی ابو علی الحسن ابن الہیثم، ایک شخصیت، اور اس کو انگلش میں الحازن کہتے ہیں، ALHAZEN۔ اور الحازن کی مشہور کتاب عربک میں تھی کتاب المناظر، اور کتاب المناظر کا دنیا کی تمام کتاب ترجمہ کیا گیا، تمام زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، اور یہ اس وقت فادر آف آپٹکس کہلاتے ہیں۔ یونیسکو نے بھی یہ بات مان لی ہے، سن لیجئے آپ، یونیسکو نے
फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहलाते हैं और इनके नाम से इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट है। आप कहेंगे ये इतनी बातें आप क्यों बता रहे हैं? इतनी बातें इसलिए बता रहे हैं कि आप ये समझ जाइए कि जो ये कह रहा था कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, उसकी बात मामूली बात नहीं थी। आज दुनिया जितनी इल्म फलकियात की तरक्की कर रही है, सब सजदा रेज है, मरहून मिन्नत है उस कलाम इमाम के आगे, उस कलाम के इमाम के आगे। आप समझिए बात को। ये तो पता लगा कि 1609 में गैलीलियो साहब ने दूरबीन बनाई। आम बच्चे, ये छोटे बच्चे जब पढ़ेंगे वो जानेंगे साहब 1609 में हुआ, 400 साल पहले की बात है। अरे सरकार, उसका जो फार्मूला था वो हजारों साल पहले तो किताब अल मनादिर में लिखा हुआ था, अरबिक में। तो आप कहेंगे साहब हम क्या करें? वो परेशानी ये है कि उलूम किसी लैंग्वेज में बताए जाएंगे ना, हम उस लैंग्वेज से दोस्ती नहीं करते। बच्चों सुनो, असल में हमारी मदर टंग उर्दू नहीं होना चाहिए या हिंदी है, हमारी मदर टंग अरबिक होनी चाहिए। तो अब जो हुआ हो गया, अब आगे क्या होना है अब नहीं है, हम लोग नहीं जानते। अब आगे ये होना है कि हमारी कोशिश हो, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस चल रहे हैं, आप यूट्यूब पे तमाम चैनल्स चल रहे हैं इस तरीके के। तो होना क्या चाहिए कि 10 मिनट और 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या हफ्ते में 15 मिनट या हफ्ते में आधे घंटे, तो हफ्ते में आधे घंटे आपने लिया ताकि बच्चों का दिल ना उठता है ना। उनको बुलाइए मोहब्बत से, उनके साथ खेल खेलिए। मैंने देखा कि एक किताब लिखी गई, सुनिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। ठीक है, एक किताब आई जिसमें फ्रांस के 25 स्कॉलर्स मिले, दानिश्वर, और ज़्यादातर कौन से थे? क्रिश्चियंस थे। उन्होंने एक किताब लिखी, मतलब एक रिसाले फार्म में वो चीज़ें आई थी, तहकीक हुई छठे इमाम की पर्सनालिटी पे, और उसके बाद मग़ज़ मुतफ़क्किर जहानशी, है ना, यानी मग़ज़ दिमाग, मुतफ़क्किर तफक्कुर करने वाला दिमाग, जहान दुनिया, शीयत की दुनिया का सोचने वाला दिमाग। ट्रांसलेशन ये हुआ मग़ज़ मुतफ़क्किर जहानशी, ठीक है। और उसी के दूसरे फार्म में उसके जब ट्रांसलेट होकर के उर्दू तक पहुंची तो आपने कहा सुपरमैन इन इस्लाम, इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने क्या इरशाद फरमाया? तमाम चीज़ें उसके अंदर हैं। उस ज़माने में जो बच्चों के खेल होते थे, तो खेलों का पैटर्न बदलना चाहिए हमें। खेल कैसे होते हैं? आपने कहा खेल क्या करते हैं? बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी में इजाफा करते हैं। और आज के खेल क्या कर रहे हैं? आप कहेंगे मेंटल एक्टिविटी में इजाफा कर रहे हैं। तो खाली फिजिकल एक्टिविटी में भी इजाफे से कोई फ़ायदा नहीं है और खाली मेंटल, बल्कि एमलगमेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं कि जब हमारा इंटरटेनमेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए? इत्तला होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो फिर हमारा जो खेल होना चाहिए और जो एक्शन होना चाहिए बच्चों का, वो क्या होना चाहिए? इन्फोटेनमेंट होना चाहिए, यानी इन्फॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के साथ इत्तला दीजिए, गौर करके नहीं। बेटा बैठ जाइए, सरकार दूध दे दिए मोहम्मद वाले। एक और दूध भेज दिया मोहम्मद वाले। यानी ये चीज़ हो, हम चेंज चाहते हैं। अभी जावेद भाई एक यहाँ पे बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, और ये फर्श अदा का तोहफा है कि शायद आप किसी बाग में पहुँचिए और आप अगर आम के बाग में पहुँचे तो क्या होगा? अगर भूख नहीं भी लगी है और आम, तो उसकी जो महक होगी, आम की जो महक होगी, अगर वाकई, और वो आजकल केमिकल्स के ज़रिए बचाए हुए हैं, फिर भी कुछ ना हद तक अगर मौजूद है, तो जो रियल महक हुआ करती थी 30 साल पहले और 25 साल पहले आमों के अंदर, अब वो काफ़ी 1/4 से भी कम रह गई है। लेकिन अभी भी वो महक है और वो माहौल है। तो एक मरतबा आपकी ख्वाहिश होने लगेगी, पहले एक खुशबू महसूस होगी आमों के अंदर। हर फल के अंदर अपनी एक वो होती है। नींबू को आप देखिए, किसी चीज़ को आप तोड़िए, उसकी पत्ती को, जो हर पाई, तो उससे एक माहौल बनता है। आप किसी बगीचे में पहुँचे और आपने इस सिमत नहीं देखा, ये कहिए कि एक झोंका आया और गुलाब की खुशबू आपके गोशगुजार हुई,
اور جب آپ کے خوشبو آپ نے محسوس کیا تو آپ نے مڑ کر کے دیکھا تو گلاب وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب شے ہوتی ہے تو اپنی خوشبو دیتی ہے. چونکہ یہ فرش ادا ہے تو اب جس میں بھی ریسیونگ پاور ہے, اتفاق سے آ کر کے جب بچے فرش ادا پہ بیٹھتے ہیں تو کیونکہ کچھ درد اور محبت موجود ہے, لہذا کبھی کبھی پاکیزہ گفتگو ہونے لگتی ہے. تو اسی گفتگو میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا ابھی کہ بھائی دولت بہت بڑی چیز نہیں ہوتی ہے, دولت بہت زیادہ ہو جائے اس کے باوجود بھی خدا نہ کرے بچے اگر ناکارہ نکل گئے تو سب بیکار ہو جاتا ہے. اور اگر دولت نہ بھی ہو اور بچے اگر کام کے نکل گئے تو انسان صحیح ہو گیا. تو جاوید صاحب نے یہ بات کہی. تو اب بات سمجھنے کی ہوتی ہے کہ ہم ان باتوں کو کس اسٹیج پہ آ کے سمجھتے ہیں, یہ بہت خاص بات ہوتی ہے. تو میں جو آپ کو بات بتاتے انفوٹینمنٹ, کیا بات کر رہا تھا, امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے میں نے اسی کتاب میں دیکھا کہ بچوں کا گیم کس طریقے کے کہ ایک مان لیجئے پھل لے لیا گیا, سپوز کریے کیلا لے لیا گیا, ایک بچے نے لیا, جو بھی عرب کے پھل تھے, کھجور اس وقت مان لیجیے وہاں پہ بہت. اب ایک پھل عرب میں جو پیدا ہوا وہ ایک بچے نے لیا. اب اس پھل کے آپ نہیں کہتے بیٹا اس پھل کو کیا کہتے ہیں اور اس کی کس کلر کا ہے اور کس رنگ کا ہے اور اس کی تصویر بناؤ, لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکرائب کرنے لگا اور کچھ انفارمیشن لے کے کہ یہ چیز اس سے فائدے مند ہوگی اور یہ نقصان دہ ہوگی, اس طرح کی یعنی وہ انفارمیشن دی جاتی تھی. اور بچہ جب چار کے سامنے بولتا ہے تو کانفیڈنس آتا ہے بچوں میں. تو اس نے کہا اس نے سیب کے بارے میں بتایا تو ہم انار کے بارے میں بتائیں گے. تو گیمز کے ذریعے علم کا پہنچانا, معصومین نے یہ کہا ہے کہ آپ بچوں کو بور نہ کریں, آپ بچے پہ امپوز نہ کریں, آپ بچے کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈانٹ کے اور ڈپٹ کر کے اور مجبور کر کے جو ہے وہ تعلیم کی طرف نہ بڑھائیں, بلکہ آپ کیا کریں, بلکہ آپ یہ کریں کہ ایک بچے کے اندر شوق پیدا کر دیں. ہم نے تو یہ بات نہیں سمجھی, لیکن جو اسلام دشمن میں نہیں بلکہ میں کہوں انسانیت کی اعلیٰ ترین قدریں اسلام میں موجود ہیں. تو اسلام دشمن بھی چھوڑیے, بلکہ جو انسان دشمن لوگ ہیں انہوں نے اسی نقطے کو کیش کیا. انہوں نے کہا کہ بچے کے دماغ کو اپنی جانب متوجہ رکھنا ہے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے, اس کا ٹائم بھی برباد کرو, تھوڑا سا اس کے اندر مزہ بھی پیدا کرو. تو آپ کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے اسی مکر کے حساب سے کہ آپ کو مزے کے ساتھ میں, آپ کو بغیر پریشان کیے ہوئے بچے کو کھیل کھیل میں وہ تعلیم اہل بیت اور وہ تعلیم قرآن دے دینا ہے کہ بچہ سیکھ بھی جائے اور یہ سمجھ نہ سکے کہ ہم کب سیکھیں. دودھ بھیجتے ہیں محمد والے تو عزیزوں یہ دستور تھا, اہل بیت کی تعلیم یہ تھی. میں بار بار کہتا ہوں آج ہمارے پاس پریشانیاں یہ, ہماری صحت نہیں صحیح ہے. نوجوان جو آ رہے ہیں, جو لوگ مثلا 55-60 سال کے ہیں اس وقت یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں, اس وقت جو 15 اور 13 کے بیچ جب بھرپور جوانی جو ہوتی ہے تو نئی جوان اس کے جو بچے آ رہے ہیں, میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اگر ایک پروگرام ہوتا ہے ان سے کہہ دیا جائے راشٹرگان ہو رہا ہے کہ آپ 15 منٹ کھڑے ہو جائیے اور کچھ ابھی اسپیچز ہونی ہیں, تو لائن میں 2-4 بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں, اتنے کمزور بچے. تو اب کمزوری کیوں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے. یہ ساری گائیڈ لائن آئی ہے کہ نہیں آئی ہے, ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے. ہم وہ سب چیزیں کھا رہے ہیں دنیا کے بہکاوے میں آ کر کے اسی کو اسٹیٹس سمبل سمجھ رہے ہیں جو ہمارے جسم کو برباد کرتا چلا جا رہا ہے, اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں جس سے ہمیں قوت و طاقت ملتی ہے. تو کہیں نہ کہیں سے انسپائر ہے نا. ہم نے ایک پیکنگ, آج کل پیک اتنے تمام چل رہے ہیں, جتنے پیک مٹیریل ہیں, چاہے وہ بسکٹ ہو, چاہے کچھ چپس ہو, چاہے کرکرے ہو, فار ایگزامپل ان کی ہم نے کہا کہ صاحب ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا. بچوں کا پروگرام ہو رہا ہے, سب لوگ ہم لوگ, لیکن ہے کیا کہ اس کے اندر ایک چیز ملائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں MSG یعنی مونو سوڈیم گلوٹامیٹ, ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے. تو اس کی ہوتی ہے نا جیسے ایک اس کے اندر ایک خاص للک پیدا ہو جاتی ہے, چاہ پیدا ہو جاتی ہے, کریونگ کا لفظ ہے, ایک ہنگرنیس ہوتی ہے, بھوک کہتی ہے کہ نہیں ہم صاحب اس کو لیں گے, ہمیں یہ چاہیے. تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بچہ نہیں جانتا, لیتا چلا جاتا ہے. میدے کی چیزیں جو بن رہی ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے, تمام پیٹ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور بسکٹ اور بسکٹ کے پروڈکٹ سے حد یہ ہے کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں تبرک, لیکن کہیں نہ کہیں ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں تبرک بھی وہ بانٹنے کی ہم کوشش کریں. یہ پیغام کہ جو فائدے کے لیے زیادہ فائدے مند ہو, زیادہ فائدے مند کون سی چیز ہے, ہمیں اس کے اوپر انتخاب کرنا چاہیے. مل پائے نہ مل پائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دوسری بات کیا ہے کہ ہمیں
मैं ये बात कह रहा था कि कानून को समझने की बात है, कोई कम्युनिटी बगैर कानून के नहीं चल सकती। तो और यहाँ से बात हुई थी कि जिसने मशीनरी बनाई है कानून वो बताएगा, और मैंने आँख की बनावट का तस्करा किया था। अगर आप उसके वीडियो को डालें तो आप ये देखेंगे कि एक ऐसा बारीक सा पर्दा है और यूँ जैसे डोरियाँ बांध दी जाती हैं यूँ किनारे बंधे हुए हैं, और उसको आप कहते हैं ये ऑसिलेटिंग लेंस है। और हल्के से इम्पैक्ट से, हल्के से, जिसको आप समझ भी नहीं सकते, हाल बहुत लतीफ़ इम्पैक्ट से उसके बाद वहाँ के ऊपर किस तरीके से फोकसिंग पीछे होती है, और फोकसिंग होने के बाद किस तरीके से वो सिग्नल ब्रेन को जाता है। तो इतनी ज़बरदस्त पार्ट जो आपके बॉडी का बनाया है, परवरदिगार आलम ने बनाया है। कोई एक पार्ट आप ले लें, आप इसको छोटी मोटी चीज़ें समझ रहे हैं। एक बात जो जानते हैं वो जानते नहीं जाने, आप समझते हैं हम ही सवाल भेजे मोहम्मद वाले। नारे हैदरे, बुलंदर सलवार। आप समझते हैं कि हम ही सांस लेते हैं और खाते पीते हैं, है ना। ये जो पेड़ हैं, और किया है आपने, इनके अंदर जब जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के नीचे जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो बाकायदा आपको लब की सूरत में चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर, छोटे बड़े लेवल के ऊपर पॉइंट्स हैं, स्टोमेटा। आपने देखा जो पर्टिकुलर चीज़ें इंटेक करनी है वो इंटेक करते हैं, और जो चीज़ें निकालनी है वो निकालते हैं वहाँ से। आप समझ रहे हैं। तो स्टोमेटा जो है उसको आप देखिए पत्ती के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें सब हमको दिखाई पड़ रही हों। तो ये जिद ना क्या करिए कि जो चीज़ हमको दिखाई नहीं पड़ेगी हम उसे नहीं मानेंगे। तो ज़मीन भी तो घूम रही है, आपको कहाँ दिखाई पड़ रही है। आपने एक बीज लिया, इस बीज के अंदर पूरा सिस्टम मौजूद है जनाब। अब अगर आम आदमी कहेगा तो कहेगा ये बीज है, उससे ज़्यादा काबिल आदमी कहेगा एक तनावर दरख्त है जो इसके अंदर समाया हुआ है, उससे ज़्यादा काबिल आदमी कहेगा मैं पूरा बाग के बाग है जो इस बीज के अंदर समाये हुए हैं। उसी से फैलता चला जाएगा, पूरा सिस्टम है। अब आप उनके जीन्स हैं पूरे, उनके क्रोमोसोम्स हैं पूरे, ये सब अलग टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की है मतलब, लेकिन यहाँ पे एक उनका पूरा सिस्टम है। तो जो इल्म की जितनी गहराई में बढ़ता चला जाएगा उससे उस सिस्टम से आशना होता चला जाएगा। ये जो बज़ाहिर एक पेड़ आप देखते हैं, इसके अंदर किस तरीके से रूट्स ग़िज़ा को लेती हैं, मिनरल्स को लेती हैं, और उसके बाद पूरे पेड़ में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो एलिमेंट पहुँचाया जाता है। किस तरीके से, यही आपके पूरे जिस्म का निज़ाम है। बात ये हुई थी कि जब जिस्म के निज़ाम को कौन गाइडलाइन देगा, कौन गाइडलाइन देगा? गाइडलाइन वही देगा जिसने जिस्म को बनाया है। अब आइए उसको तलाश करें कि किसने जिस्म को बनाया है। कहा वो तो नहीं दिखता। क्या दिखता क्यों नहीं जब बनाया है? तो कहा भाई तुम्हारे पास अक्ल मौजूद है। कहा हाँ मौजूद है, आप हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? कह रहे भाई दिखती क्यों नहीं है? कह रहे हमारे अफ़आल और किरदार बताएंगे कि हमारे पास अक्ल है कि नहीं है। कह लगे दिखाइए, कहीं दिखाई नहीं देती। कह लगे ये हवा चल रही है। अरे भाई हवा दिखाइए। कह लगे नहीं, इन आंखों में ताकत नहीं है कि हवा को देख सकें। हाँ जब पर्दा हिलेगा और पसीने में ठंडी हवा, ठंडापन महसूस होगा तो हम ये समझेंगे कि हवा चल रही है। ये बताइए यहाँ पे गंदी हवा है कि साफ हवा है? वो फिल्टर दिखाइए जिससे आप पहचानते हैं। कहने लगे नहीं, अगर दम नहीं घुट रहा है तो यहाँ पे हरा भरे पेड़ हैं, ऑक्सीजनेटेड एयर है, और अगर वहाँ पे दम घुट रहा है तो इसका मतलब सफोकेशन है, यानी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ के ऊपर सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर SPM बहुत ज़्यादा है। तमाम वो हार्मफुल गैसेज हैं जो फेफड़े के अंदर पहुंच रही हैं। तो कहा नहीं दिखलाइए। कहा तुम्हारी आंखें देखने से कासिर हैं, इसको नहीं देख सकती। कहा अच्छा साहब हम जिंदा हैं। कहा हाँ जिंदा हैं। अब क्या हुआ? अभी बोल रहे थे, एक हिचकी आई और उसके बाद ख़त्म हो गए, या हल्का सा पसीना आया, आंख बंद हुई, ख़त्म हो गई। कहा अभी तो ये बोल भी रहे थे, अभी तो ये सुन भी रहे थे, अभी क्या चीज़ है? इनका वज़न भी वैसा ही है। कहने लगे ये सब कुछ है, क्या वो सिस्टम है कि नहीं है? कहने लगे हाँ सिस्टम भी है। एक चीज़ है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको रूह कहते हैं, जो इनसे जुदा हो गई है। कहा वो रूह तो दिखाइए। कहा वो दिखाई नहीं देती, वो दिखाई नहीं देती। कहा कि हम यहाँ ज़मीन पर बैठे हुए हैं, इतनी तेज़ी से ज़मीन घूम रही है, कैसे हम स्पेस में तेज बॉल की तरफ फेंक क्यों नहीं दिए जाते? कहा कुव्वते कशिश है जो हमको रोके हुए है। कहा वो कुव्वते कशिश दिखाइए। तो ना रूह दिखा सकते हैं, ना अक्ल दिखा सकते हैं, ना इल्म दिखा सकते हैं, ना ताकत दिखा सकते हैं। कहेंगे देखेंगे कैसे? ताकत दिखाइए, नहीं देख सकते। ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं दाब, ये दिखाइए, नहीं देख सकते। जो निशान बनेगा उससे पता लगेगा कि प्रेशर कितना है। तो इसका मतलब ये है
आसार से मुअस्सिर को पहचाना जाता है। चीज़ें नहीं दिखती लेकिन हम एतबार करते हैं कि ये चीज़ें मौजूद हैं। जब नहीं दिखती और हमारा वजूद इस बात की गवाही दे रहा है कि वो चीज़ें मौजूद हैं, तो अब हर चीज़ की जिद ना करो कि वो दिखाई देगा, नहीं, इसलिए कि तुम अपने ही को देखने से कासिर हो। भाई कोई साहब दावा करेंगे कि मैंने अपने को देखा है? रूप देते मोहम्मद वाले मोहम्मद, कहेंगे साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, सबके घर में आईना मौजूद है। आईने में आपने अपना अक्स देखा है, खुद को नहीं देखा। अक्स होता है, रियलिटी होती है, रियलिटी होती है, इमेज होती है। रियलिटी और इमेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। भाई आप कहेंगे ये रियलिटी है, मोबाइल एक शीशा लगा दिया, उधर इमेज है। अब आप बताइए कहीं वो मोबाइल भी वैसे ही काम कर रहा है, वो मोबाइल की वही क्वालिटी है जो इमेज के पीछे दिख रहा है। अरे भाई वो तो प्रतिबिंब है। तो कहा कि तो आपने क्या देखा अपने को? कहा नहीं, हम देखने से कासिर हैं, हम अपने को नहीं देख सकते। हमें जब मियाँ खुद अपने को नहीं देख सकते तो खुदा को देखने की कहाँ जिद लगाए पड़े हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा बस बातों को समेट रहा हूँ। मकान बना, सबसे छोटी चीज़ क्या है? अरे आपने कहा भाई अब ये बड़ी ईंटें हो गई हैं। नजर भाई आपको नहीं मालूम, लखौरी ईंटें पहले छोटी हुआ करती थी और मकान बना करते थे। अच्छा वो एक इकाई है, वो एक ईंट है। कहा हाँ भाई समझ में आ गया। आप किससे बने हुए हैं? कहा भाई सेल से बने हुए हैं। अच्छा अब और क्लासिफिकेशन है, प्लांट सेल, एनिमल सेल से। आपकी सबसे छोटी इकाई आपने कहा सेल है। सेल्स के अंदर क्या है? यानी वहाँ भी एक पूरी कायनात समाई हुई है, DNA है और RNA है और माइटोकॉन्ड्रिया, नाम लेने की छोड़िए, आपके नजर भाई ब्लाउज परेशान कर रहे हैं। 50 चीज़ें हैं, 50 करोड़ चीज़ें, 50 चीज़ें नहीं, समझ लीजिए, ठीक है। उसमें आपने सबसे छोटी चीज़ लिया, कहा DNA जो सबसे ज़रूरी वसीले की बात होती है। इत्तेफाक से अल्लाह ने जो सबसे करीबी सारी चीज़ें पैदा की हैं वो लहरों ही के जरिए, और जो लहरें हैं वो हमेशा क्वाइल के फॉर्म में होती हैं। आप गाँव से तो वहाँ जो वसीले की बात है वो कहीं ना कहीं उन क्वाइल्स को, सिस्टम को पहचानो। डबल लेयर सिस्टम जो होता है, जैसे रस्सी होती है, ठीक है, तो इस तरीके से डबल लेयर नहीं, सॉरी, जैसे रस्सी होती है ना बटी हुई, तो इस तरीके से ये जो वेव्स चलती हैं, तरंगें चलती हैं। तो आपने कहा कि DNA की क्वाइलिंग है। क्वाइलिंग किससे बनी हुई है? आपने कहा मसलन उसका नाम सुनिए, अमीनो एसिड। खैर वहाँ नहीं ले जा रहा हूँ केमिस्ट्री में। कहा वो किससे बने? कहा वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आप कहेंगे ये बता रहे हैं, लेकिन अब सुनिए किससे वो बने? एटम से। तो आप किससे बने हैं? जा करके एटम से बने हैं। जमीन किससे बनी है? एटम से बनी है। एटम से भी छोटी कुछ चीज़ है, कहा हाँ तो उसको तोड़ दिया गया है, सब एटॉमिक वर्ड है। तो कहने लगे आप जिससे बने हैं एटम को दिखाइए। भाई हम बने हैं ना, तो ईंट दिखाइए, ईंट दिखाई देनी चाहिए। आप जिस एटम से बने हैं उस एटम को दिखाइए। कहा तुम्हारी आंख कासिर है, उस एटम को नहीं देख सकती। तुम्हारी आंख अपनी उस सबसे छोटी यूनिट को नहीं देख सकती जिससे वो बनी हुई है। अम्मा मियाँ इसको तो तुम मादा मानते हो ना। जब मटेरियल और मादे को तुम्हारी आंख देखने से कासिर है तो कहोगे नहीं हम नहीं देख पा रहे हैं। अरे भाई आपका वजूद है कि नहीं है? आपकी आंखें हैं कि नहीं है? आपका हाथ है कि नहीं है? यानी हाथ मादा है, हाथ मैटर है, लेकिन मैटर जर्रात से बना हुआ है। वो जर्रात को देखने से आंख कासिर है, लेकिन हाथ पे यकीन है कि ये हाथ है। कहानी जर्रात बहुत सारे हैं, हाथ को बना रहे हैं, तो हमें मिनी यूनिट दिखाओ, हमें सबसे छोटी यूनिट दिखाओ। कहा सबसे छोटी यूनिट हम नहीं पहुंच सकते, सबसे छोटी यूनिट हम नहीं पा सकते। कहा वो है हमारी आंख देख रही है, देख रही नहीं सकती हमारी आंख। कहा एटम जर्रा सबसे छोटी यूनिट है। कहा नहीं हो सकता, इससे भी छोटी यूनिट सामने आती चली जाए। तो पता ये लगा इल्म बढ़ता जाएगा, और माइक्रो यूनिट और मैक्रो यूनिट। हम सबसे आज से कुछ साल पहले हम लोग समझते थे सेकंड सबसे छोटी चीज़ है, अब तो 10⁻⁻15 सेकंड, यानी एक के बाद एक के आगे 15 जीरो लगा दिए। फेम्टो सेकंड की बात हो रही है, अट्टो सेकंड की बात हो रही है, 10⁻⁻60 इतनी छोटी चीज़ की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा इल्म और वुसअत बढ़ती चली जाती है, कायनात की खूबसूरती और सिस्टम ऑर्गेनाइज होकर ज़्यादा सामने आता चला जाता है, अक्ल हैरान रह जाती है। तभी तो लोगों ने ये कहा, बड़े बड़े साइंसदानों ने, कि हम वहाँ तक पहुँचे कि अब हम ये जान पाए कि हम कुछ नहीं जानते हैं। अब आप समझिए एक शख्स, बड़ी शख्सियतें दुनिया की ये कहती हैं, और मौला क्या कहते हैं? मौला कहते हैं जो पूछना हो पूछ लो, मैं ज़मीन के रास्ते से ज़्यादा आसमान के रास्ते जाता हूँ। बुलंद तर सलवार।
مکان تعمیر کرانا ہے، مکان تعمیر کرانے کے لیے انتظام کرنا ہے، زمین لینی ہے، زمین کا بندوبست کرنا ہے، تعمیر کرانے کے لیے پھر لون لے لیں گے، زمین لینے کے لیے 10 لاکھ کی زمین ہے، کیا کرنا ہے، ایک پلان بنایا 4 سال یہ کام کریں گے، اس طریقے سے ہم یہاں پہ زمین لیں گے، چلیے وہ پلان بنایا تو مکان اس شکل میں آنے سے پہلے پلان کی شکل میں تھا، یوجنا کی شکل میں تھا۔ پلان کہاں سے آیا؟ آپ کے دماغ سے آیا، دماغ میں آپ کی آئیڈیالوجی تھی، آپ کی فکر تھی، جناب اس فکر کو دکھائیے۔ کہا نہیں، فکر جب کینوس پہ آئے گی اور جو تصویر بنے گی تب دکھائی دے گی، فکر کو دکھایا نہیں جا سکتا بلکہ اثر سے مؤثر کو پہچانا جاتا ہے۔ تو دنیا میں ساری بڑی چیزیں پردے کے پیچھے ہیں، وہاں سے اثر کو مؤثر سے پہچانا، یعنی جو اثرات ہیں اس سے پہچانا جاتا ہے کہ کون ان اثرات کا پیدا کرنے والا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مخلوقات کو پیدا کرنے والی ہیں اور سسٹم آرگنائز ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ پروردگار عالم ایک عقل والی طاقت نے اس سسٹم کو پیدا کیا۔ جب عقل والی طاقت نے پیدا کیا تو قانون کس کی طرف سے آنا چاہیے؟ اس کی طرف سے آنا چاہیے۔ تو اسی مسئلے نے یہ بات طے کر دی کہ آدم سے لے کے سارے نبیوں کی جو کوشش ہوئی ہے وہ قانون کو لانے کی ہے۔ اللہ کا کام قانون کو بنانا ہے، رسول کا کام قانون کو پہنچانا ہے، اور اس کے بعد آگے بات شروع ہوتی ہے اس قانون کو بچانے کی بات۔ تو طے یہ ہو گیا کہ وہی قانون کامیاب ہوگا جو الہی قانون ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ہم نے کہا قرآن شریف اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، الہی قانون ہے۔ جو قرآن کو نہیں مانتے انہوں نے کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں وہ علمی معجزے موجود ہیں۔ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے سورج کو پلٹتے نہیں دیکھا، لیکن قرآن حکیم میں وہ علمی اور عقلی معجزے موجود ہیں، ہر فیلڈ کے، ہر برانچز کے، کہ دنیا کے لوگ اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ جس میں کہ میں نے کچھ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، جس میں سے ایک چیز میں آپ کے سامنے آج پھر عرض کروں گا، کہا تھا کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا ہے، پیئرس میں پیدا کیا ہے، خالی مرد اور عورت نہیں، خالی پلانٹس کے اندر میل اور فیمیل نہیں، جانوروں میں خالی میل اور فیمیل نہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے پیڑوں میں اور پلانٹس میں اور ٹریز کے اندر میل فیمیل نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ جوشن کبیر میں بھی ہے، میں نے آپ سے کل بھی رات میں کہا تھا۔ تو کیا مطلب ہے کہ ذرات کی تہوں کے اندر، ذرات کی خود کی دنیا کے اندر بھی جو پارٹیکل اور جو چھوٹے ذرات مل رہے ہیں وہ بھی پیئرنگ کے فارم میں ملتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا یہ اس بات کی تصدیق نہیں ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جو آفاقی اور الہی کتاب ہے؟ تو جب یہ بات کی تصدیق ہو جائے تو اس لیے نہیں کہ بھائی علمی بات ہی یہ ہے، تو پھر اس بات پہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ نہیں کسی کی بارگاہ میں جانا ہے، نہیں جنت و جہنم ہے، نہیں حساب و کتاب ہے، نہیں پھر اس حساب سے زندگی گزارنی ہے جس حساب سے تعلیمات قرآن و اہل بیت ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد۔ تو ان سے جب تک ہمیں لگاؤ نہیں ہوگا، جب تک پھول کسی گارڈن میں لگے ہیں آپ جائیں گے نہیں تو اس کی خوشبو نہیں محسوس کریں گے، اس کے کلرز کو نہیں دیکھیں گے، اس کی لطافت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کے قریب جانا ضروری ہے، اس سے نسبت ضروری ہے، اس کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج بچے دوسری چیزوں کی عظمت سمجھتے ہیں، علم کی نہیں سمجھتے، کیونکہ علم کے رازہائے بستہ کو ہم نے ان کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش کی نہیں۔ ہم نے نہ کبھی علم کی اہمیت دیا، نہ صاحبان علم کی اہمیت دیا۔ ہم تو کوشش و طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً جو صاحبان علم و عمل و تقویٰ ہیں اور جو دنیا انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں، ہماری یہ بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے اور تمام ذریعے سے بلا کچھ سوچے جانے ان کو بدنام کرنے کے لیے، اور وہ طبقہ تھوڑے سے پیسے میں اپنا ٹائم اور وقت ضائع کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جس کو تیز آدمی کو لیڈر سمجھتا ہے وہ لیڈر خود بکا ہوا یا ناسمجھ ہوتا ہے، اور یہ بات 10 20 25 30 40 سال بعد پتہ لگتی ہے جب تباہی جو ہے مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ صاحبان علم و عقل و شعور کی قدر کرنا سیکھیے، اور کہتے بھائی ہم کو کیا معلوم۔ تو جب اپنا مطلب ہوتا ہے تو پتہ کر لیا جاتا ہے کون ڈاکٹر اصلی ہے اور کون ڈاکٹر نقلی ہے، تو ہیں کون الیکٹریشین صحیح ہے اور کون سب گڑبڑ کر دے گا کہ لائٹ اڑ جائے گی۔ اپنا مطلب ہوتا ہے تو ہم لوگ ساری چیزیں پتہ کر لیتے ہیں، دین کا مطلب ہوتا ہے تو بہت بھولے بن جاتے ہیں۔ جی وہاں پہ کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب یہ فلاں صاحب جو ہیں ان کا کردار کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، انہوں نے کیا، یا ان کے پاس کیا علم ہے، یا ان کا کس گروپ سے تعلق ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا واقعی ذریعہ معاش کیا ہے، یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا صاحب تو غور کرنے کی بات ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، بس میں نے آپ کی
ज़हमत को तमाम किया, क्योंकि यह मजलिस थी, लिहाजा ये सारी बातें दीन की ज़रूरत क्यों है। तो जब हम इसको महसूस करेंगे तब हम कुरान व अहले बैत से जुड़ेंगे, और जब हम कुरान व अहले बैत से जुड़ेंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हारी फलाह हो जाए। हम जिस नमाज को पढ़ते हैं, और अली साहब अभी इस नमाज का तज़किरा कर रहे थे, तो क्या कहते हैं, परवरदिगार आलम को हमारी नमाज की ज़रूरत है? अजी नहीं। अच्छा, सुबह क्यों उठाना चाहता है? 2 रकत नमाज के लिए, 2 ही रकत है, सिर्फ उठिए। नहीं, 2 रकत नमाज नहीं पढ़वाना चाहता है, सुबह उठवाना चाहता है ताकि ज़रिए माश में तेज़ी हो, सो के उठ के दिमाग फ्रेश है, पढ़ाई की तरफ आओ। इसीलिए सूरज निकलने तक सोना मकरूह है। अब जान लीजिए, यानी 1 घंटा 18 मिनट तकरीबन जब नमाज का टाइम आता है और जब सूरज का सनराइज़ का टाइम होता है, तो ये जो बीच का वक्फा है, कहा यह गया है कि इसमें ना सोइए, मना नहीं कर दिया गया, हराम नहीं करा दिया गया, लेकिन मकरूह है, यानी बेहतर नहीं है। तो बेहतर क्यों नहीं है कि एक मरतबा जब आपको उठा दिया गया तो यूँ आप नहीं उठते, खुदा के खौफ में और मोहब्बत में उठेंगे। तो अगर उठेंगे और एक मरतबा हाथ मुँह धो लिया, फ्रेश हो गए, और उसके बाद आप नमाज के लिए चले गए, उसके बाद आप मस्जिद के लिए चले गए, तो तुम्हारी नसीम सहरी से भी मुलाकात हो गई, मोमिनीन से भी मुलाकात हो गई, फ्रेश एयर से भी मुलाकात हो गई। 24 घंटे में जितनी गंदगी हुई थी, झाड़ू की तरह जैसे बाहर करते हो, वो सब फेफड़े से बाहर हो गई, तुम फ्रेश हो गए। तुम तो समझे कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे थे, उठवा दिया, परेशान कर दिया, बदले में तुम्हें सेहत दे दी, बदले में ताल्लुकात दे दिए, बदले में रिश्ता तय करवा दिया अभी मस्जिद में तुम्हारी बेटी का, बदले में घर बनवा दिया, उसने कहा हम नक्शा बनाए देते हैं, बदले में तुम्हारे 50 काम करवा दिए। वो मुसब्बिबुल असबाब है, तुम कुछ नहीं करते बल्कि वो सब करता है। थोड़ा सा लबों को तो हिलाओ, दूध का पिलाना परवरदिगार आलम का काम है, लबों को हिलाना तुम्हारा काम है। मोहम्मद जितनी योगा वगैरह की बात चलती है, ये सारे योगा एक्सपर्ट लेके हर एक्सपर्ट ने कहा कि भाई हम मुकाबला नहीं कर सकते, घंटों की एक्सरसाइज अपनी तरफ है और 2 मिनट की नमाज अपनी तरफ है। जब सर सजदे में जाता है तो क्यों कहा गया कि थोड़ी देर तक रुका करो? इसलिए ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये बेनिफिट समझ के नमाज, मतलब वो मैं बता रहा हूँ, जब आप चलेंगे फूल के करीब पहुँचेंगे तो महक व खुशबू खुद आपको मुअत्तर कर देगी। आप जब झरनों के करीब पहुँचेंगे, आप जब कुदरती मनाजिर को देखेंगे तो अपने आप आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। जब हम सजदे में जाएंगे तो जो ब्लड सर्कुलेट करेगा ब्रेन की तरफ, जो ब्लड में पंपिंग होगी ब्रेन की तरफ तेजी, डाउनवर्ड होगा, ये ब्रेन को फ्रेशनेस देगा, ये तमाम थकावट को दूर करेगा, ये तमाम मेमोरी को स्ट्रांग करेगा, तो हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो परवरदिगार आलम सर को झुका करके अपने को मनवाना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे कद को बुलंद करना चाहता है। ये रोज़ा रखवा करके परेशान नहीं करता। नमाज के बाद दूसरा रोज़ा है कि साहब वो हम उसके लिए रोज़ा रखें, उसके लिए नहीं, खुद आप अपने लिए रोज़ा रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें वापस कर दिया करता है। इसलिए जब आपने रोज़ा रखा सुबह से शाम तक, तो दुनिया के हर फलसफी ने, दुनिया के हर डॉक्टर ने ये मान लिया, भले रोज़े का नाम लफ्ज़ रोज़ा ना हो, लेकिन फास्टिंग है, लेकिन व्रत है कि हम व्रत रखे हुए हैं, हम फास्टिंग किए हुए हैं। तो कहा कि हम कभी कभी कुछ फल ले लेंगे, लेकिन जब मुहक्किकीन ने कहा कि यहाँ पे मैं ऐसे समझाऊँ, यहाँ राइस मिल्स ज़्यादा हैं या चक्कियाँ ज़्यादा हैं, तो अगर गेहूँ की एक पूरी बोरी को पिसना हो तो भी वो चक्की में डाली जाएगी, और अगर 1 मुट्ठी 1 किलो गेहूँ पिसना है तो वो कहता भाई रख दो, थोड़ा हो जाएगा तो चलाएंगे। इसलिए कि जब बटन दबाएंगे और सिस्टम पूरा चलेगा तो 1 किलो में मज़ा नहीं आएगा, इसके लिए बिजली ज़्यादा खर्च हो जाएगी और बंद करना पड़ेगा। तो अब पता ये लगा कि अपने से सिस्टम रोकने का तो बनाया, लेकिन सोचा कभी कभी कुछ खा लो। दीन ने, इस्लाम ने ये बताया कि अगर एक दाना भी खाओगे तो ये पूरी मशीनरी को अपना वर्क करना पड़ेगा, तो रेस्ट नहीं मिलेगा। इस्लाम चाहता है मशीनरी को रेस्ट मिले ताकि तुम्हें कुव्वत और ताकत हासिल हो। और कभी तो ऐसा मौका आएगा 4-5 बजे के आसपास, जब तुम प्यास का एहसास करोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि झुग्गी बस्तियों में जिनमें बम्बा नहीं है, वहाँ पे जो लाइन लगती है ठंडे पानी के लिए, वो तड़प क्या होती है, तब शायद दर्द पैदा हो जाए। जब 5:30 बजे के आसपास बेकरार हो गए खाने के लिए, तब एहसास होगा कि 50 करोड़ लोगों के बच्चे जब शाम को बेकरार होते हैं तो माएँ उनको कैसे समझाती हैं, वो दर्द और तड़प क्या होता है भूख का।
ये भी एहसास तुम्हें होगा, तब तुम किसी भूखे को झिड़कोगे नहीं, तब तुम किसी फकीर से बदतमीजी से नहीं बात करोगे, तब तुम्हें सदकात की याद आएगी, दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये बूढ़ी ज़ईफ़ा जा रही है और इसको हमने 10 रुपए निकाल के दे दिया, 2 रोटी, ए खुदा तू इसको कबूल कर ले। और जाहिर सी बात है परवरदिगार आलम के लिए कोई एक कतरा उसी का दिया हुआ देने की कोशिश करता है, वो बादलों से समंदर बरसा दिया करता है उसके ऊपर। और तो करिए और चलवा जल्दी जल्दी सुनते चले जाएं। तीसरी बात नमाज, रोज़ा, फिर हज। साहब ये पैसा नहीं है और हज करने जाएं। मैंने हमेशा कहा है, जिसको कि लोग कहते नहीं हमें तुम तो एक बंद जगह रहते हो, तुम्हें क्या मालूम कि बाहर क्या है, हैं? हम जब अपना नहीं निकलना चाहते और हमारे पास घूमने फिरने का टाइम नहीं है। अजी घूमना फिरना आपको इस नीयत से होगा कि वहाँ से आप इल्म लीजिए, अक्ल लीजिए, ताल्लुकात बढ़ाइए, अल्लाह की निशानियों को देखिए, कौमों ने कैसे तरक्की की है वो देखिए, कौमों का कैसे जवाल हुआ है वो देखिए। तो जब आप हज करते हैं, और उससे पहले ये जुमे में सिखाया जाता है, वो सब टाइम लंबा हो जाएगा। तो हज में क्या है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, एक मरकजी जगह पे, ये यहाँ से आए, ये यहाँ से आए, ये यहाँ से आए, ये यहाँ से आए, इनसे मुलाकात हुई। तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो मुस्लिम्स की हैं या उनके इंटरनेशनल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। 50 लोगों से आपकी मुलाकात हो गई, और जब 50 लोगों से मुलाकात हुई, 100 लोगों से मुलाकात हुई, तो आपने उनसे राब्ता अगर मुसलसल कायम रखा, तो आप ये बताइए, उन्होंने कहा साहब आप जापान आ जाइए, वहाँ मेरा घर मौजूद है, रहने सहने का है, आप साहब चाइना आ जाइए, आप साहब कोरिया आ जाइए, उन्होंने आपने कहा भाई हिंदुस्तान आ जाइए। तो ये जो ताल्लुकात का एक सिलसिला पैदा हुआ, ये मुआशियात पे भी गहरा असर डालेगा, ये अखलाकियात पे भी गहरा असर डालेगा, ये समाजियात पे भी गहरा असर डालेगा। तो असल में वो आपको कुदरती मनाजिर और अपनी निशानियाँ दिखलाना चाहता है, और आपके ताल्लुकात को इस्तेवार करना चाहता है, और आपकी परेशानियों को हल करना चाहता है, इसलिए वहाँ हज के लिए बुलाया। उसको कुछ नहीं चाहिए। ज़कात की बात या खुम्स की बात, एक पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके गरीबों को और परेशान हाल लोगों को ऊपर उठाना चाहता है, इसलिए इसकी बात है। जिहाद की बात, लोनी साहब के हर वक्त आस्तीन चढ़ाए हुए, यानी जहाँ इंसानियत का गला घोटा जा रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हो, वरना उसी गले घोटने में तुम कभी पीस दिए जाओगे, है ना। तो इसको समझो पॉलिसीज को, वहाँ के ऊपर डिफेंस की बात है। अम्र बिल मारूफ का हर एक को करते रहना है, एक दूसरे को समझाने रहना है मोहब्बत से, अच्छाइयों की जिक्र करो, अच्छाई की तरफ राग़िब करो, बुराइयों से बचने की कोशिश करो, अच्छे लोगों की बात करो ताकि उनसे मोहब्बत पैदा हो, और बुरे कैरेक्टर्स को भी पहचानवा दो ताकि उनसे दूरी पैदा हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बस। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, ये समझने की ज़रूरत है, हमें खुलूस कुर्बानी दोनों ने दी थी, एक हाबील की भी थी और काबिल की थी, लेकिन एक बारगाह इलाही में कबूल हुई और दूसरी बारगाह इलाही में कबूल नहीं हुई। तो इसका मतलब कौन सी चीज़ होती है? नीयत। अल आमालु बिन्नियात, किस नीयत से वो अमल किया जा रहा है, हसद में किया जा रहा है, दिखावे में किया जा रहा है, या किसी और की वजह से किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है। अल आमालु बिन्नियात, हर अमल जो है नीयत पर डिपेंड करता है, नीयत खालिस होगी तो सब कबूल होगा। बस मीज़ान मोहतरम, मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया, इन गहरे पैगामात को समझने की ज़रूरत है। कौन इनको समझेगा और कौन इनको दुनिया के सामने लाएगा? हम लोगों को कुरान शरीफ को पढ़ने, समझने और गौर करने की ज़रूरत है, ताकि ये शिकवा न करे कि ये ताप की जीनत बन करके रह गया। हमें कभी खोलना चाहिए, हमें अपने बच्चों को सुनाना चाहिए, अहले बैत के कोटेशंस हमें अपने घरों में लगाने चाहिए, ऐसे बैनर्स बनाने चाहिए अपने घरों में, बाज़ारों में, जहाँ पे हमें मौका मिले हम अहले बैत के मैसेज को और पैगाम को पहुँचाएँ। और यही वो दीन था, यही वो कीमती सरमाया था जिसको बचाने के लिए इसलिए कहा था अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, लेकिन मेरी पॉलिसी और प्लानिंग और एक पूरे ऑर्गेनाइज सिस्टम मैंने बकाए इंसानियत के लिए जो दिया है, इसको बचाने के लिए बचाएगा मेरा बेटा। और इमाम ने इसमें कोई कमी और कोताही नहीं छोड़ी। हाँ अज़ीज़ों और अज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम के पास जो कुछ था वो सबको लेकर चले आए।
قاسم جیسا بھتیجا تھا اس کو لے کے چلے آئے، علی اکبر جیسا بیٹا تھا اس کو لے کے چلے آئے، چشمہ علی اصغر تھا اس کو لے کر کے چلے آئے، بہن کو لے کر کے آئے، اون و محمد جیسے بچے تھے ان کو لے کر کے آئے، حبیب ابن مظاہر جیسا دوست تھا ان کو بلایا۔ کس کو امام نے جمع کیا، کس کو نہیں بلایا، اور سب سے یہ کہتے رہے کہ میں دین کی حمایت کے لیے نکل رہا ہوں، دین کے لیے نکل رہا ہوں۔ امام نے اپنا مشن اور اپنا منصوبہ بالکل واضح کر دیا تھا، لیکن اللہ اکبر، کوئی غیر نہیں تھے، بظاہر کوئی یہودی نہیں تھے، بظاہر کوئی اہل ہنود نہیں تھے، بظاہر کوئی عیسائی نہیں تھے، بلکہ نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہی جمع ہو گئے اور کہا کہاں بٹھایا ہوگا آپ نے اپنے دوست کے اوپر، کھلایا ہوگا، آپ ناقہ بنے ہوں گے، لیکن ہم حسین کو نہیں پہچانتے۔ اور ایک بڑا لشکر کربلا معلیٰ میں جمع ہوا، کس لیے جمع ہوا؟ اس 72 پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر، امام نے، کیا امام کے پاس ایسی ٹیم نہیں تھی، لیکن جناب عباس جیسی شخصیت کا آپ کو معلوم ہے امام نے کبھی جنگ کی اجازت نہیں دیا۔ میں نے اس دن تذکرہ کیا تھا، جناب اس کو لڑنے، یعنی کسی کو جس کے پاس بھی طاقت تھی، امام نے کھل کے لڑنے کی اجازت بھی بہت مشکل سے دی ہے، یہ باطل کا لشکر اس کو روک نہیں سکتا تھا۔ عزیزان محترم، بس میں کیا تذکرہ کروں، ایک وہ وقت وہ بھی آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید کر دیے گئے، لیکن ابھی ان ظالموں کا دل نہیں بھرا، خیام حسینی کی طرف رخ کیا گیا، خیموں کو آگ لگائی گئی اور جلتی ہوئی قناتوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ پیاس سے اور بھوک سے تڑپتے ہوئے بچے یہ تڑپ رہے تھے، خیام حسینی سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، جس کے لیے پروردگار عالم نے لباس بھیجا ہو، آج وہ حسین کربلا میں اس طریقے سے پڑا ہوا ہے کہ اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے اور اس کو غسل و کفن نہیں مل پا رہا ہے، بیویاں پریشان۔ اسی میں یہ امام کی بات یاد آئی جو جناب زینب سے کہا تھا کہ اے بہن زینب، ارے بچوں کا خاص خیال رکھنا، اور میری بیٹی سکینہ کا بھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا بچوں میں جناب سکینہ نہیں ملتی، تو اس کے بعد روایتیں کہتی ہیں کہ بہن ام کلثوم کو لیا کہ آؤ دیکھیں سکینہ کہاں ہے، ارے پکارتی جاتی ہے کہ اے سکینہ، اے سکینہ، اور کرتے کرتے فرات کی طرف پہنچی، دیکھا ارے ایک لاشے سے سکینہ چپٹی ہوئی، اور اس کے بعد آواز آئی ارے میری بچی ابھی سوئی ہے، اس کو نہ پکارو۔ بہرحال بچی کو جدا کیا گیا، پیار کر کے لے آئے، لیکن اے جناب زینب، آپ نے سکینہ کو ابھی اتنا پیار کیا، اتنا وہ کیا، لیکن کل وہ دن آنے والا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں وہ وقت آنے والا ہے جب یہ ظالم آئیں گے، اس بچی کو تمانچے لگائیں گے، اس کے رخسار نیلے، اس کے گوشت، اس کے گندے اس کے کانوں سے چھینے جائیں گے، اسے لہو بہنے لگے گا۔ اللہ اکبر، یہ حسین کی وہ بیٹی، لیکن یہیں سے دل نہیں بھرا، بلکہ جب سفر اختیار کیا کربلا سے کوفے کی طرف، تو ناقے کی پشت سے جناب سکینہ کو باندھ دیا گیا۔ ارے بچی کا سینہ چھلنی ہوتا جاتا تھا، یہ بچی ہر وقت یاد کرتی تھی، اے پھوپھی اماں، قید خانہ شام میں، اے پھوپھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے، کتنی حسرت تھی سکینہ تمہیں مدینے جانے کی، لیکن تمہیں مدینے جانا نصیب نہ ہوا۔ اور وہ وقت آیا جب بی بی نے خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں اور پیار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا جلدی میرے پاس آنا۔ ارے بابا کو خواب میں دیکھ کے بچی تڑپ گئی، بابا یاد آئے، اس قدر بے قراری سے رونا شروع کیا، میرے کی بچی نے دم توڑ دیا۔ جناب زینب آئی، ارے شانہ ہلایا، اٹھو سکینہ اٹھو، اب سکینہ نہیں اٹھتی، بلایا گھبرا کے سید سجاد کو، اے بیٹا دیکھو تمہاری بہن کا کیا حال ہے۔ جب آقا نے دیکھا تو دیکھا حسین کی لاڈلی روح جنت کو پروان۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا الذین ظلموا منقلبین لا منقلبون۔